एसेकिएल 16 अध्याय। इस्राएल पूर्व इतिहासर एक विवरणी। प्रभुंकर वचन पुनराय मो प्रति कथित हैला, हे मनुष्य पुत्र, जेरुसालेम को ताहार घृण्य क्रिया संबंध रे जणाओ। ताहाको कह, प्रभु ईश्वर जेरुसालेम को एहा कहंती, तुमर उत्पत्ति तथा जन्मस्थान कानानीय मानक देश अटे। तुम पिता जणे अमरीय व माता जणे हितिया थिला। तुम जन्म दिवस रे तुम नाभि कटा होई नथिला किंबा जलरे धौत होई तुमे शुद्धपुत होई नथिल। सेहीपरि तुम देह लवण रे मखा जाई नथिला किंबा तुम्बे शिशुपट्टी रे घोड़ा होई नथिल। ए समस्त कार्यों कौनसी विषय जेपरि तुम पाई संपादित हुई सेथि सकाशे केही तुम प्रति करुणा प्रदर्शन कला नाही। मात्र जेउ दिन तुमे जात हेलो सेही दिन विद्वेषयुक्त होई तुमे खला स्थान रे फिंगा जाइथिलो। तुम निकट दे अतिक्रम करुथिबा बेले तुमे निज रक्त रे गड़ुथिबा देखि मु तुमको कहिली, जीवित हुओ व क्षेत्र उद्भिद सदृश वृद्धि प्राप्त हुओ। तहु तुमे बुद्धि प्राप्त होई उच्चकाय विशिष्ट हेलो व कौमार्य प्राप्त हेलो। तुम्भर स्तनद्वय रूपायित हेला व तुम केश वृद्धि प्राप्त हेला। तथापि तुमे उल्लग्न तथा अनावृत थिल। पुनराय तुम निकट दे अतिक्रम करिबा बेले मु तुमको देखिली व मु देखि पारिली जे तुम प्रेमर समय उपस्थित। सुतरां मोर पोशाक तुम उपरे विस्तार करी मु तुम्भर उल्लग्नता आच्छादन कली। प्रभु कहंती, शपथाबद्ध होई मु तुम सहित व्यवस्था विधान सालिस कली व सेहीपरि तुमे मोर हेल। एहा परे तुमको स्नान कराई मु तुम रक्त को धौत कली व तଳରେ तुमको लेपन कली। मु तुमको चित्रांकित वस्त्र परिहित कराइली व चर्म निर्मित पादुका पिंधाइली। सूक्ष्म रूपे बला जाइथिबा सन वस्त्र रे तुमे कटी व पाट वस्त्र रे तुमको मु परिहित कराइली। मु तुमको आवरण सकल रे विभूषित कली। तुम हस्त रे कंकण व गला रे हार परिहित कराइली। सेहीपरि मु तुमको नासिका नथ तथा कर्णभूषण परिहित कराइली। परिशेष रे तुमे मस्तक को एक मनोहर मुकुट रे मु विमंडित कराइली। तुमे एहीपरि स्वर्ण तथा रौप्य रे विभूषिता हेलो। तुम वस्त्राभरण सूक्ष्म रूपे बला जाइथिबा स्वर्ण पाट वस्त्र तथा चित्रांकित वस्त्र थिला। तुमे सूक्ष्म मैदा मधु व तैल आहार कल। अत्याधिक सुंदरी रूपे बुद्धि प्राप्त होई तुमे राणी पदवी अर्जन कल। तुम्भर सौंदर्य जोगु जातिगण मध्य तुमर सुख्याति व्याप्त हैला। कारण प्रभु ईश्वर कहंती जे जेउ सौंदर्य मु तुमको प्रदान कली ताहा जोगु तुमे परिपूर्ण सौंदर्यवती हेल। किंतु तुमे तुम सौंदर्य उन्मत्तता हेल व तुम सुख्याति बलरे तुमे गणिका वृत्ति रे लिप्त हेल। सेहीपरि तुमे जे कोनोसी पथिक सह गणिका वृत्ति रे लिप्त हेल। तुम वस्त्राभरणर केतेकांश ने सानंदरे उच्च पूजास्थली अलंकृत करी तुमे सेठारे व्यभिचार कर्म कल। एहीपरि एक कार्य एहा पूर्वरु घटी नथिला किंबा परवर्ती कालरे मध्य घटिब नाही। तुमको मो द्वारा प्रदत्त स्वर्ण तथा रौप्य निर्मित आभरण नहीं तुमे निज पाई मनुष्य प्रतिमूर्ति निर्माण कल व ताहा सह गणिका वृत्ति रे मग्न हेल। तुम चित्रांकित वस्त्र सबु नहीं तुमे से समस्त को परिहित कराइल। मोर तैल तथा धूप नहीं तुमे से समस्त सम्मुखरे अर्पण कल। प्रभु कहंती, तुम आहार पाई मो द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म मैदा तैल तथा मधु को तुमे सुरभिजनक नैवेद्य रूपे से समस्त सम्मुखरे अर्पण कल। मो निमंते तुमठारु जात पुत्र कन्या मानक तुमे से समस्तर भज्य हेबा पाई नैवेद्य रूपे उत्सर्ग कल। तुम गणिका वृत्ति कौन तुम पाई एक क्षुद्र विषय होइथिबा जोगु तुमे मोर संतान मानक मध्य निधन करी से समस्त उद्देश्य रे होम बलि रूपे उत्सर्ग कल। तुम द्वारा संपादित ए समस्त घृण्य कार्य तथा गणिका वृत्ति मध्य रे तुम यौवन काल रे तुमे जे उल्लग्ना अनावृता व तुम निज रक्त रे गढ़ुथिल एहा तुमे स्मरण कल नाही। प्रभु ईश्वर कहंती,
ଧିକ୍ ତୁମକୁ ଧିକ୍। ତୁମର ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସର୍ବଶେଷରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ଖିଲାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାର ଛକସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପବ୍ୟୟ କଲ। ଯେକୌଣସି ପଥିକ ହସ୍ତରେ ତୁମ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମେ ତୁମ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ ବଢ଼ାଇଲ। ତୁମର ସେହି ପ୍ରତିବେଶୀ କାମାସକ୍ତ ଇଜିପ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ହେଲ ଓ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ରିୟା କରି ତୁମେ ମୋତେ କୁପିତ କଲ। ସୁତରାଂ ତୁମ ବିରୋଧରେ ମୋର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମୁଁ ତୁମ ଅଧିକାର ହ୍ରାସ କଲି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କାମାସକ୍ତ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ସେହି ତୁମର ଲୋଭୀ ଶତ୍ରୁ ଫିଲିପିୟ କନ୍ୟାଗଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ତୁମେ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ଆସିରୀୟ ମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କଲ। ହଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରେ ରତ ହେଲ, ତଥାପି ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ। ବଣିକମାନଙ୍କ ଦେଶ କାଲଦିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କଲ, ପୁଣି ଆହୁରି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାହୀନ ଗଣିକା ସଦୃଶ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ତୁମ ହୃଦୟ କିଭଳି କାମାସକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାର ଆରମ୍ଭରେ ଖିଲାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଓ ଛକମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସମୂହ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କଲ। ତଥାପି ତୁମେ ଗଣିକା ତୁଲ୍ୟ ନଥିଲ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରତିଫଳ ଅବଜ୍ଞା କଲ। ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ପତ୍ନୀ ସଦୃଶ ତୁମେ ଅଟ। ପୁରୁଷମାନେ ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସକଳ ଦାନ କର। ତୁମ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସକାଶେ ନାନା ଆଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଅଛ। ସୁତରାଂ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ତୁମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଲ ଓ ତୁମେ ନିଜେ କୌଣସି ଭଡ଼ା ପାଇଲ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ଭିନ୍ନ। ସୁତରାଂ ହେ ଗଣିକା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମ ଅପମାନ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ଓ ତୁମ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ସହ ତୁମର ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ତୁମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନତା ଅନାବୃତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଯେହେତୁ ତୁମେ ପିତ୍ତଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ ଓ ସେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ତୁମେ ଅର୍ପଣ କରିଅଛ, ସେହେତୁ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଆମୋଦିତ ହୋଇଥିଲ, ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ତଥା ବିଦ୍ୱେଷ କରିଥିଲ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକତ୍ରିତ କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମୁଁ ସମବେତ କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମର ସମସ୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ତୁମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା ଅନାବୃତ କରିବି। ପୁଣି ଯେଉଁ ନାରୀଗଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବନ୍ଧନ ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି ଓ ରକ୍ତପାତ ଘଟାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବିଚାର ସଦୃଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଚାର କରିବି। କ୍ରୋଧ ତଥା ଈର୍ଷାର ରକ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପକାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ଓ ସେମାନେ ତୁମର ଖିଲାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବେ ଓ ତୁମର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସମୂହ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବେ ଓ ତୁମର ମନୋହର ଆଭରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅପହରଣ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ତଥା ଅନାବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏକ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘେନି ଆସିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ ଗୃହ ସକଳ ଦଗ୍ଧ କରିବେ ଓ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ତୁମ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବି ଓ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ତାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମୋର କ୍ରୋଧ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୃପ୍ତ ହେବି ଓ ତୁମଠାରୁ ମୋର ଈର୍ଷା ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେବି, ଆଉ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ତୁମ ଯୌବନ କାଳ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ମୋତେ କୁପିତ କରାଇଅଛ, ସେହେତୁ ଦେଖ, ତୁମର ସେ ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସକାଶେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ତୁମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପକାଇବି। ତୁମର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କ୍ରିୟା ସହ ତୁମେ କ'ଣ ଗଣିକା ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିନାହଁ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ ଉପଯୋଗରେ ଅଭିରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜେସନ ମାତା
ତେସନ କନ୍ୟା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଯିଏ ନିଜ ପତି ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରିଥିଲା ସେହି ମାତାର କନ୍ୟା ତୁମେ ଅଟ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପତି ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ ସେହି ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ତୁମେ ଅଟ। ତୁମ ମାତା ଜଣେ ହିତିଆ ଓ ତୁମ ପିତା ଜଣେ ଆମୋରୀୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଯିଏ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବାସ କରିଥିଲା ସେହି ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ସାମରିଆ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବାସ କରିଥିଲା ସେହି ତୁମ କନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀ ସଦମ ଅଟେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥିଲ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲ। କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକୃଷ୍ଟ ହେଲ। ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ମୋ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହେ ଯେ ତୁମ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମର ଦୋଷ ଏହା ଥିଲା ଅଭିମାନ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ତଥା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସଦମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ନିର୍ଧନ ଓ ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରିଣୀ ଥିଲେ ଓ ମୋର ସନ୍ନିଧାନରେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସୁତରାଂ ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କଲି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପାପଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ମଧ୍ୟ ସାମରିଆ କରିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିଅଛ। ପୁଣି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ତୁମ ଭଗ୍ନୀମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ନାରୀ ସଦୃଶ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମ ଅପମାନ ସହନ କର, କାରଣ ତୁମ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ବିଚାର କରିଅଛ। ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିବେଚନା କଲେ ସେମାନେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯିବେ। ସୁତରାଂ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ଓ ତୁମ ଅପମାନ ସହନ କର, କାରଣ ତୁମର ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଦେଖାଯିବା ସକାଶେ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ସଦମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାମରିଆ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେହିପରି ସେମାନେ ଯେପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଥିସକାଶେ ତୁମ ଅପମାନ ସହନ କରି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମ ଓ ସାମରିଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେହିପରି ତୁମେ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତୁମ ଦୁଷ୍ଟତା ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେବେ ବୈଧର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲ, ତେବେ ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମର ନିନ୍ଦା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ସେହି ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱବାସୀ ଏଦମର କନ୍ୟାଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀ ବର୍ଗ ଓ ଫିଲିସ୍ତୀୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବ୍ୟଭିଚାର ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ବହନ କରିଅଛ। ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଲଙ୍ଘନ କରି ତୁମେ ଶପଥକୁ ଅବମାନନା କରିଅଛ। ତଥାପି ତୁମ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ ସହ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି ଓ ତୁମ ସହ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ମରଣ କରିବ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ମୁତାବକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମୁଁ ଯେବେ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଓ କନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କନ୍ୟାଗଣ ସଦୃଶ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତେବେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାଲିସ କରିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେବେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ଓ ତୁମର ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ତୁମ ମୁଖ ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ଏଜେକେଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଉପମା।
प्रभु मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, इस्राएलर गृह प्रति एक प्रहेलिका वर्णना करो, उपमा सदृश सेमानंक सह कथा कुह। सेमानंकु कुह, प्रभु ईश्वर एहिपरि कहନ୍ତି, विशाल पक्ष, दीर्घ डेणा व बहुवर्णयुक्त परिवेष्टित एक विराट उत्कृष्ट पक्षी लेबानन को आसी एक देवदार वृक्षर अग्रभाग नेइगला। ताहार तरुण शाखा प्रशाखा मध्यरु उच्चतम पल्लव काटी नहीं जो देश वाणिज्य समृद्ध सेठाकार बणिक मानक नगरी रे ताहा रखिला। परे सेही देशर उत्पन्न गोटे विहन नहीं परिपूर्ण जलाशय पार्श्वस्थ उर्वर भूमि रे से रोपण कला। कृष वृक्ष जेपरि रोपित हुए से ताहाको सेहीपरि रोपण कला। ताहा अंकुरित होई गोटे अल्प उच्च द्राक्षालत परि हेला। ताहार शाखा प्रशाखा ताहा दिगको मुख कला व तले ताहार मूल गभीर भूमि रे चेर पातिला। सेहीपरि शाखा प्रशाखा विस्तार करी ताहा पत्रपूर्ण एक द्राक्षालता हेला। किंतु विशाल पक्ष तथा प्रचुर पर विशिष्ट अन्य एक उत्कृष्ट पक्षी थिला। आ देख से जेपरि ताहाको जलसेचन करे सेथिपाई सेही द्राक्षालता ता आड़े मूलपति शाखा विस्तार कला। ताहा जेपरि शाखा विस्तार करी फल धारण करे व एक उत्तम द्राक्षालता हुए सेथि सकाशे से ताहाको से स्थान उत्पाटन करी परिपूर्ण जलाशय पार्श्वस्थ उर्वर भूमि रे रोपण कला। तुमे कुह जे प्रभु ईश्वर एहिपरि कहନ୍ତି, ताहा कोण वृद्धि पाइब, अंकुरित हेउथिबा ताहार पत्र सकल जेपरि शुष्क हुए सेथि सकाशे से कोण ताहार मूल उत्पाटन करिब नाही व ताहार शाखा सब काटी पकाइब नाही। ताहा जेपरि समूले उत्पाटित हुए सेथिपाई एक शक्तिशाली हस्त किंबा अनेक लोकंक आवश्यक हेब नाही। देख रपित होइथिबा जोगु ताहा कोण वृद्धि पाइब। पूर्वीय वायु जेबे ताहाकु धक्का देब तेबे ता संपूर्ण शुष्क हेब नाही कि जेउठारे ताहा वृद्धि प्राप्त हेला सेइठारे दंडायमान होई ताहा शुष्क हेब नाही कि। से समय प्रभु मते कहिले, वर्तमान विद्रोही मानक गृहकु कुह, तुम्भे माने कोण एहार अर्थ जानु नाही। से मानंकु कुह, देख बाबिलोन रो राजा जेरुसालेम को आसी ताहार राजा और शासक मानकु अधिकार करी बाबिलोन को नहीं गले। एहा परे राजकुमार मानक मध्यरु जनकु मनोनीत करी से ता सह एक संधि सालिस कले व ताकु शपथाधीन कले। राज्यटी वृद्धि प्राप्त न होई जेपरि दुर्बल होई रहे व तांक सह सालिस संधि पालन करी राज्य जेपरि तिष्ठि रहे सेथि सकाशे से सेही देशवासी प्रमुख व्यक्ति मानकु तांक संगरे नहीं जाइथिले। किंतु से तांक विरोध रे विद्रोह करी उठिला व घटक सकल तथा एक विराट सैन्य दल दाबी करी से इजिप्ट को राष्ट्रदूत मानकु पठाइले। से कोण कृतकार्य हेबो, एपरि कार्य करुथिबा जणे व्यक्ति कोण रक्षा पाई पारिबो। संधि व्यवस्था लंघन कला परे मध्य से कोण रक्षा पाई पारिबो। मु जीवित प्रभु ईश्वर मो नामरे शपथ करी कहे जे जिए ताको राजा रूपे नियुक्त कले, जहा सम्मुखरे से शपथ ग्रहण करिथिला व ता लंघन करी से जहाको अवज्ञा कला, सेही राजा जेउठारे वास करे सेही बाबिलोन रो से मृत्युवरण करिबो। अनेक जीव नाश करिबा पाई दुर्ग निर्माण करी जेबे अवरोध यंत्र स्थापित हेबो सेतेबेले युद्धर फारंक शक्तिशाली सैन्यबाहिनी किंबा विराट दलर सहायक हेब नाही। कारण शपथ अवहेला करी से संधि व्यवस्था लंघन करिअछि। हस्त दानपूर्वक प्रतिज्ञाबद्ध हेला परे एहिपरि कार्य करिथिबा जोगु से रक्षा पाइब नाही। सुतरां प्रभु ईश्वर एहिपरि कहନ୍ତି, मो नामरे मु शपथ करी कहे जे जेहेतु से मोहर प्रतिज्ञा अवहेला कला व मोर व्यवस्था विधान लंघन कला, तेणु से समस्त पाई समुचित प्रतिशोध मु ता मस्तकरे पकाइबी। मु ता उपरे मोर जाल विस्तार करिबी। से मोर फासरे आबद्ध हेबो। मु ताको बाबिलोन को नहीं जीवी। मो विरुद्ध से जहा कला तार सेही विद्रोह जोगु मु सेठारे तार विचार करिबी। तार सैन्य दलर वीरगण खड्ग द्वारा पतित हेबे व अवशिष्ट समस्ते चारिआडे विक्षिप्त हेबे। सेतेबेले तुमे माने जानिब जे
ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷର ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ତରୁଣ ପଲ୍ଲବ ସକଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କମଳ ପଲ୍ଲବ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ତଥା ଉନ୍ନତ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ରୋପଣ କରିବି। ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତ ଶିଖ ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାହାକୁ ରୋପଣ କରିବି। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କରି ତାହା ଫଳ ଫଳିବ ଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ହେବ। ସର୍ବବିଧ ପଶୁ ତାହା ତଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ତାହାର ଶାଖା ସକଳର ଛାୟାରେ ସର୍ବବିଧ ପକ୍ଷୀ ନୀଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ନୀଚ କରେ ଓ ନୀଚ ବୃକ୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ, ସତେଜ ବୃକ୍ଷକୁ ଶୁଷ୍କ କରେ ଓ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷକୁ ସତେଜ କରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି।